ओम साईराम। 32 अध्याय गुरु और ईश्वर अन्वेषण उपवास अमान्य बाबा सरकार। यह अध्याय श्री हेमाडपंत दुईटी घटना वर्णना करिसेंती। बाबा तांको निज गुरु सहित किभली देखाहेले एवं तांको कृपारु किभली ईश्वर दर्शन लाभ कले। 2 श्रीमती गोखले जे कि 3 दिन धरी उपवास करथिले तांको पूरणपोली खुआई उपवास व्रत भंग कराइबा। प्रारंभ। श्री हेमाडपंत अस्वस्थ वृक्षर उपमा दे यही गोचरीभूत संसारर स्वरूप वर्णना करिसेंती। सेही वृक्षर मूल उपरकू एवं शाखा गुड़िक तलकू बिछाई होई पड़िछि। उद्धर्व मूलम द शाखा गीता 15:1। सेही प्रकार संसार मूल उपरे थाए, अर्थात माया शक्ति विशिष्ट ब्रह्मरे शाखा प्रशाखा रूपक कर्मकांड मनुष्य पाई तलकू विस्तृत होईछि। त्रिगुण अर्थात सत्व रज तम द्वारा सेही कर्मकांड पुष्टि लाभ करे एवं तार मूल गुड़िक इंद्रिय मानकर काम्य वस्तु। कर्मरूपक मूल गुड़िक संसार मनुष्य मानकर आड़कू विस्तीर्ण होईछि। एही वृक्षटी को बड़ विचित्र भावरे रचना करा जाइछि। एहार आकार उत्पत्ति और शेष किछि इयप्या मिले नाही किंबा एहार आधार कौन बुझी हुए नाही। एही कठोर रूपक संसार वृक्षर नष्ट करिबा पई कोनोसी बाह्य मार्ग अवलंबन आवश्यकता रही, जहा फल यही असार संसार जन्म मृत्यु चक्रु मुक्ति मिली पारिबो। एही मार्ग रे अग्रसर हेबा पई कोनोसी गुरु बा पथ प्रदर्शकक प्रयोजन। अनेक अत्यंत विद्वान अबा वेद वेदांतर पारंगम हेबा सत्वे निजर अभिलषित लक्ष्य पहुँची पारती नहीं। जे पर्यंत तांको साहाय्य करिबा पई कोनोसी योग्य गुरु बा पथ प्रदर्शक न मिलिचंती, सेही गुरुंकर पदचिन्ह अनुसरण कले मार्ग मध्यस्थ गहर एवं हिंस प्राणी मानक भयरू निस्तार मिली पारिबो। एही भावरे संसार यात्रा सुगम और सफल होई पारे। ए विषय बाबांकर निजस्व अभिज्ञता को जहाँ से निज मुखरे कहिचंती ताहा खूब आश्चर्यजनक। जदि आमे मनोयोग दे से सबू शुणु तेबे श्रद्धा भक्ति और मुक्ति निश्चय लाभ करि पारिबु। अन्वेषण। एकदा आमे 4 जन सहपाठी सांग होई धर्म पुस्तक और अन्य पुस्तक सबू अध्ययन करुथुलु। एहीपरि उद्बुद्ध होई आमे ब्रह्मंकर मूल स्वरूप विषय आलोचना करने को आरंभ कलु। जड़े सांग कहला, आम मानक निज निज को जाग्रत करने उचित, अन्य मानक उपरे निर्भर करने उचित नुहे। एक कथा शुणी आउ जड़े सांग कहला, जे मन को निग्रह स्वयं करिनेछि से धन्य। निज निजर संकीर्ण विचार और भावनारू मुक्त हेबाकू पड़िबो, कारण एही संसारटा आमठारू अतिरिक्त आउ किछि नुहे। एथर तृतीय सांगटी कहला, ए संसार परिवर्तनशील, केवल निराकार ही शाश्वत, तेणु सत्य और असत्य मध्यरे विवेचना रहिबा आवश्यक। तापरे चतुर्थ जन बाबा निजे कहिले, केवल शास्त्र ज्ञान द्वारा किछि लाभ हेबो नाही, आमर निज निजर कर्तव्य अवश्य करिबा उचित। दृढ़ विश्वास और पूर्ण निष्ठार सहित शरीर मन संपत्ति एवं पंच प्राणादि सर्वव्यापक गुरुदेव को अर्पण करदेवा उचित। गुरु ही भगवान समस्तंकर संरक्षक। एही भावरे तर्क वितर्क कर सारी आमे 4 जन जंगल मध्य ईश्वर को संधान करने को बाहरिलु। आमे 4 जन विद्वान थिलु, तेणु काहारी साहाय्य न नहीं निज निजर स्वतंत्र बुद्धि बल ईश्वर को खोजिबाकू चाहिथिलु। से जंगल रास्ता रे जाऊ जाऊ जड़े जंगली लोक आमर देखा हैला। से आमको पचारा जे एते गरम समय आपण माने कुआडे जाउचंती। तार प्रश्नर उत्तर रे आमे कहिलु, जंगल को बुली खोजुचु। तापर से पचारला, कौन खोजुचंती, दयाकरी से कथा कहतु। आमे तार प्रश्न को एड़ाई देलु। आमको एपरी भावरे जंगल भितर उद्देश्यहीन भावे पथभ्रष्ट हेबार देखि तार आम उपरे दया हैला। से अति विनम्र होई आमको कहिला, आपण माने निजर गुप्त संधान कथा मते न कहिले भी मु प्रत्यक्ष देखि पारुछि जे मध्याह्नर प्रचंड रौद्र तापर आपण माने कष्ट पाउचंती। दया करी एठारे किछि समय विश्राम करी किछि जलखिया खांतु। आपण माने धीर और नम्र हेबा उचित। पथ प्रदर्शक व्यतीत एही अपरिचित भयानक वन्य प्रदेश रे वृथा घूरी बुलिले लाभ कौन। तार एही विनम्र निवेदन को आमे ग्रहण न करी आमे अग्रसर हेबाकू लागिलु। आमर यही धारणा थिला जे आमे आमर लक्ष्य प्राप्त करने को निजे निजे सक्षम, तेणु अन्य कहार साहाय्य कौन दरकार। जंगलटी को खूब विराट और घंच थिला। वृक्ष गुड़िक एते उच्च और गहल थिला जे से सबको भेद करी सूर्यालोक तलू को पड़ू नथिला।
ପରିଣାମରେ ଏହା ହେଲା ଯେ ଆମେ ପଥଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଏଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଘୁରି ଘୁରି ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ଯେଉଁଠୁ ବାହାରିଥିଲୁ ସେଇଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ତାପରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସହିତ ଦେଖା ହେଲା। ସେ ଆମକୁ କହିଲା, ନିଜର ଚତୁରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆପଣମାନେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକଙ୍କର ଦରକାର ହୁଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଅଭାବ ଥିଲେ ସନ୍ତ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଖାଲି ପେଟରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାମ ଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି କେହି ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ଖାଇବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ତେବେ ସେଇଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅନ୍ନ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱରୂପ। ତାହା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା ବା ମନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି କେହି ଖାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରେ, ତେବେ ତାକୁ ନିଜର ସଫଳତାର ପ୍ରତୀକ ମନେ କରିବା ଉଚିତ। ଏ କଥା କହିସାରି ସେ ପୁଣି ଥରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲା। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅନୁରୋଧକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କୁ ନାସ୍ତି କରିଦେଲୁ। ତାଙ୍କର ସରଳ ଆଉ ଗୂଢ଼ ଉପଦେଶକୁ ପରୀକ୍ଷା ନ କରି ମୋର ଅନ୍ୟ 3ଟି ସାଙ୍ଗ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ପାଠକଗଣ ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ ଯେ ସେମାନେ କେତେ ଏକଜିଦିଆ ଥିଲେ। ମୁଁ କ୍ଷୁଧା ତୃଷ୍ଣାରେ ବିଚଳିତ ଥିଲି। ଅଧିକନ୍ତୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ପ୍ରେମ ମୋତେ ଆକର୍ଷିତ କଲା। ଯଦିଓ ଆମେ ନିଜକୁ ଅତି ବିଦ୍ୱାନ ବୋଲି ମନେ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଦୟା ଆଉ କୃପା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆମର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଲୋକଟି ଜଣେ ଭଦ୍ର ଅଶିକ୍ଷିତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଲୋକ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ମନରେ ମହାନ ଦୟା ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ହୋଇ ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ସତ୍ୟତଃ ମହାନ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଲୋକଟିର ଅନୁରୋଧକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାଟା ହିଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଆବାହନ। ତେଣୁ ସେ ଦେଇଥିବା ଶୁଖିଲା ରୁଟି ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କଲି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିବାରଣ ହେବା ପରେ ଗୁରୁଦେବ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭା ହୋଇ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଘଟଣାଟି କହିଲି। ସେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମର ଅନ୍ତରର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବ ସେ ହିଁ ସଫଳ ହେବ। ମୋର ଅନ୍ୟ 3ଟି ସହପାଠୀ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲି। ଏହାପରେ ସେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ କୂଅ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧି ମୋତେ ଓଲଟା କରି କୂଅ ଭିତରେ ଟାଙ୍ଗିଦେଲେ। ମୋର ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ଆଉ ପାଦ ଉପରକୁ ଥିଲା। ମୁଣ୍ଡଟି ପାଣିଠାରୁ ପ୍ରାୟ 3 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲା। ତାହା ହାତରେ ପାଣି ଆଣି ପିଇବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା। ମୋତେ ଏହିପରି କୂଅ ଭିତରେ ଓଲଟା ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଇ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ପ୍ରାୟ 4-5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ଫେରି ଆସିଲେ ଏବଂ ମୋତେ କୂଅ ଭିତରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ତୁମର ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ହେଉଥିଲା? ମୁଁ ଉତ୍ତରରେ କହିଲି, ପରମ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ମୋ ଭଳି ମୂର୍ଖ କିପରି ବା ସେ ପରମ ଆନନ୍ଦକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବ? ମୋର ଉତ୍ତର ଶୁଣି ସେ ମୋତେ ଛାତିରେ ଜାକି ଧରିଲେ। ମୋର ବହୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ନେଇଗଲେ। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଯେପରି ତାର ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଳନ ପୋଷଣ କରେ, ସେହିପରି ସେ ମୋର ଆଦର ଯତ୍ନ କଲେ। ସେ ଆଶ୍ରମଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ସେଠାରେ ମୁଁ ମୋର ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ଭୁଲିଗଲି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଦୂର ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ସହଜରେ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲି। ମୋର ସବୁ ସମୟରେ ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଯେପରି ତାଙ୍କ ଛାତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ଯଦିଓ କେବେ ଆଖି ଆଗରେ ତାଙ୍କରି ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଭାସି ଉଠୁନଥିଲା, ତେବେ ମନେ ହେଉଥିଲା ଅନ୍ଧ ହୋଇଯିବା ଭଲ। ଏପରି ଥିଲା ସେ ଆଶ୍ରମ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି କେହି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରେ ନାହିଁ। ସେ ମୋ ପାଇଁ ବାପା ମା, ଘର ଦ୍ୱାର, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁକିଛି ଥିଲେ। ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ନିଜ କର୍ମ ଛାଡ଼ି ମୋର ଆଖିରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମୋର ଆଖି ତାଙ୍କରି ଉପରେ ନିବଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ମୋର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଗଲା ଯେ ମୁଁ ଦିନ ରାତି ତାଙ୍କରି ଧ୍ୟାନରେ ନିମଗ୍ନ ରହୁଥିଲି। ମୋର କୌଣସି କଥାର ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ଏହି ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଆଉ ଚିନ୍ତନ କରି କରି ମୋର ମନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ମନେ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲି। ଅନେକ ଅନ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ସାଧକ ସେଠାକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସମୟର ଅପବ୍ୟୟ ହୁଏ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଅନୁତାପ କରନ୍ତି। ସେଠାରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାରର ଅଭିମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଓ ଶୁଦ୍ଧ ହେବାର ଦେଖାଇବାରେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଈର୍ଷ ମାତ୍ର ଦୟା ନଥାଏ। ସେମାନେ ବେଶୀ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର କୀର୍ତ୍ତି ନିଜେ ଗାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ହୃଦୟଭେଦୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାଧକ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରେ ନାହିଁ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦେଖାଦିଏ। ଏ ଧରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସାଧକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ହିତକର ବା ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ବା କିପରି ଆଶା କରାଯାଇପାରିବ? ଯେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ମୁଁ ଆଗରୁ କରିଥିଲି, ସେ ଥିଲେ ଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର। କେବଳ ତାଙ୍କରି କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଭାବରେ ସତତ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମୋର କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା ବା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦରକାର ହେଲା ନାହିଁ। ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଦିନର ଆଲୋକ ପରି ମୋ ପାଇଁ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଗଲା। କେବଳ ଗୁରୁ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କିପରି ମୋତେ କୂଅ ଭିତରେ ଓଲଟା ଟଙ୍ଗାଇ
ଦେବା ମୋ ପାଇଁ ପରମାନନ୍ଦର କାରଣ ହୋଇପାରିଥିଲା। ମୋର ଉପରୋକ୍ତ 3 ସହପାଠୀଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ କର୍ମକାଣ୍ଡୀ ଥିଲେ। କର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଲିପ ରହିବାକୁ ହୁଏ, ସେ କଥା ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣକ ଥିଲା ଜ୍ଞାନୀ, ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନର ଅହଙ୍କାରରେ ସେ ମତ ଥିଲା। ତୃତୀୟ ଜଣକ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତା ମନେ କରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏପରି ଭାବରେ ତର୍କ ବିତର୍କ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ଏବଂ କାହାରି ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ସାଇ ବିବେକ ଓ ବୈରାଗ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଏହି 3 ଜଣ ସହପାଠୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଅବତାର ହୋଇ ସେ ଏ 3 ଜଣଙ୍କ ସହପାଠୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଏପରି ବୋକାମି କଲେ କାହିଁକି? ଅବତାର ପୁରୁଷ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଜଣେ ଶୂଦ୍ର ଜାତିର ଲୋକଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ନ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ। ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆଗ୍ରହକୁ ଉପେକ୍ଷା କଲେ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା ସେ ସବୁର ଏକ ଉଦାହରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୁତି ବେଦ କୁହେ ଯେ ବାପା ମା ଓ ଗୁରୁଙ୍କ ପୂଜା ଓ ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଉଚିତ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧିର ପଥ ଏବଂ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଆଶା କରିବା ବୃଥା। ଏ ପ୍ରକାରର ଜ୍ଞାନ ଓ ତର୍କ ଆମକୁ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। କେବଳ ଗୁରୁ କୃପା ଦ୍ୱାରା ମୋକ୍ଷ ସମ୍ଭବ। ଶ୍ରୀ ସାଇଙ୍କ ଦରବାରରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଲୋକ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜ୍ୟୋତିଷୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ରାଜକୁମାର, ଧନୀ, ସମ୍ମାନ, ନିର୍ଦ୍ଧନ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଯୋଗୀ ଓ ଗାୟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଜଣେ ନୀଚ ଶୂଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସାଇ ଦରବାରକୁ ଆସି ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହେ, ସାଇ ହିଁ ମୋର ବାପା ମା ଏବଂ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ସେ ହିଁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବେ। ଆହୁରି ଅନେକ ଏତ୍ୟଜାଲିକ, ଅନ୍ଧ, ପଙ୍ଗୁ, ନାଥପନ୍ତୀ, ନର୍ତ୍ତକ ଓ ଶିଳ୍ପୀ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ସାଇ ଦରବାରକୁ ଆସନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ଆଦର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ହୁଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ସେହି ପଥିକଟି ମଧ୍ୟ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରର ତାକୁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଏ ତାହା ସେ ସମ୍ପନ୍ନ କରେ। କୂଅ ଭିତରେ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଓଲଟା ଟଙ୍ଗା ହେବା କଥାଟି ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଏପରି କେହି କୁଞ୍ଚିତ ଥିବେ ଯେ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଓଲଟା ଟଙ୍ଗା ହୋଇ କଷ୍ଟ ପାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପରମାନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବାର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ବରଂ ଏଥିରେ ବ୍ୟଥା ଆଉ କଷ୍ଟ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ। ତେଣୁ ଏପରି ମନେ କରାଯାଏ ଯେ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ସମାଧି ଅବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର ଯାହା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି। ଆନନ୍ଦ 2 ପ୍ରକାର। ପ୍ରଥମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ଈଶ୍ୱର ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଶରୀର, ମନର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦିର ରଚନା ବହିମୁଖୀ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ମନ ନିଜର ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ଚେତନା ଲାଭ କରୁ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମେ ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖକୁ ପୃଥକ ଭାବେ ବା ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରୁ, ପରମାନନ୍ଦ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ମନକୁ ବିଷୟ ପଦାର୍ଥଠାରୁ ଅଲଗା କରି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରୁ ଏବଂ ତାକୁ ଆତ୍ମା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରୁ। ସେତେବେଳେ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୋଧ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଏବଂ ସେହି ଆନନ୍ଦକୁ ମୁହଁରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ପରମାନନ୍ଦର ଥିଲି ଏବଂ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ବର୍ଣ୍ଣନା ମୁଁ କିପରି ଭାବେ କରିପାରିବି? ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଯାଏ ଯେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ରଖି ଚଞ୍ଚଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ଦାନ ରୂପକ ଜଳଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିଥିଲେ। ଉପବାସ ଆଉ ଶ୍ରୀମତୀ ଗୋଖଲେ। ବାବା ନିଜେ କେବେ ଉପବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ଉପବାସ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଉପବାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମନ କେବେ ଶାନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ପରମାର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି କିପରି ହେବ? ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆତ୍ମାର ତୃପ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସୁଦାର ହୋଇ ଖାଲି ପେଟରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ପେଟରେ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ପୁଷ୍ଟି ନଥିବ, ତେବେ ଆମେ କେଉଁ ଆଖିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ? କେଉଁ ଜିହ୍ବା ଦେଇ ତାଙ୍କର ମହାନତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବୁ ଏବଂ କେଉଁ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କରିବୁ? ଏ କଥାର ସାରାଂଶ ଏଇଆ ଯେ ଯେଉଁ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଭୋଜନ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରି ଯେତେବେଳେ ବଳିଷ୍ଠ ରହିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆମେ ଭକ୍ତି ଓ ଈଶ୍ୱର ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସାଧନା କରିପାରିବୁ। ତେଣୁ ଆମର ଅତ୍ୟଧିକ ଉପବାସ ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଭୋଜନ ଏହି 2ଟି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆହାରର ସଂୟମ ରକ୍ଷା କଲେ ଶରୀର ଆଉ ମନ ଏ 2ଟି ପାଇଁ ତାହା ଉତ୍ତମ। ଶ୍ରୀମତୀ କାଶୀବାଇ କାନିଟକର, ସେ ଜଣେ ସାଇ ଭକ୍ତ। ତାଙ୍କଠାରୁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ନେଇ ଶ୍ରୀମତୀ ଗୋଖଲେ ଦାଦା କେଲକରଙ୍କ ପାଖକୁ ଶିରଡି ଆସିଲେ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ସେ ବସି 3 ଦିନ ଉପବାସ କରିବେ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶିରଡିରେ ପହଞ୍ଚିବାର ପୂର୍ବରୁ ବାବା ଦାଦା କେଲକରଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ମୋର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାବ ଦେଖି ପାରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ
ଅନାହାରରେ ରଖିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ମୁଁ ଏଠାରେ କାହିଁକି ଅଛି? ତା ପରଦିନ ସେହି ମହିଳା ଦାଦା କେଲକରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ ମସଜିଦରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ବସୁ ବସୁ ବାବା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଉପବାସର ପ୍ରୟୋଜନ କ'ଣ? ଦାଦା ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ପୁରଣପୋଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଖୁଆଅ ଆଉ ନିଜେ ଖାଅ। ସେତେବେଳେ ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଶ୍ରୀମତୀ କେଲକରଙ୍କ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା। ଦାଦା ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଘରେ ତାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥା ସମୟୋଚିତ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ଶ୍ରୀମତୀ ଗୋଖଲେ ଦାଦା ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ରାନ୍ଧି ବାଢ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲେ ଆଉ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଖାଇଲେ। କେଡ଼େ ଚମତ୍କାର ଏ ଗଳ୍ପ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ବାବାଙ୍କର ସରକାର। ବାବା ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନର ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଏହିପରି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ପିଲାଦିନେ ଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନ ପାଇଁ ମୁଁ ବିଡ଼ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଠାରେ ମୁଁ ଜରି କାମ ପାଇଲି ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଓ ଏକାଗ୍ର ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ମାଲିକ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲେ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ 3ଟି ପିଲା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଜଣକ 50 ଟଙ୍କା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣକ 100 ଟଙ୍କା, ତୃତୀୟ ଜଣକ 150 ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଏ 3 ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ 2 ଗୁଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି। ମୋର କର୍ମ ନିପୁଣତା ଦେଖି ମାଲିକ ମୋର ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ସେ ମୋତେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ପୋଷାକ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଲେ। ତା ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡ଼ି ଘୋଡ଼େଇ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶାଲ୍ ଥିଲା। ସେହି ପୋଷାକ ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ବି ନୂଆ ହୋଇ ରହିଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସବୁ ନଶ୍ୱର ଓ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସରକାର ଭଗବାନ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ତାହା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ମଣିଷ ଦେବା ଉପହାର ସହିତ ତାର ତୁଳନା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୋର ମାଲିକ ମୋତେ କହିଲେ, ନିଅ। ଲୋକମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି କହନ୍ତି, ମୋତେ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା କୁହେ ସେଥିପ୍ରତି କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋର ମାଲିକ ଭଣ୍ଡାର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭଣ୍ଡାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଉଛୁଳି ଉଠୁଛି। ମୁଁ ତ କହୁଛି, ଗାଡ଼ି ବୋଝେଇ କରି ନେଇଯାଅ। ମାର ଖାଣ୍ଟି ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିଲେ ଏହି ସମ୍ପଦରେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବ। ମୋର ଫକୀରର କୌଶଳ, ମୋ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଆଉ ମୋର ସରକାରଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଅତୁଳନୀୟ। ମୋର ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କି? ମୋର ଏ ଶରୀର ମାଟି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ସମସ୍ତ ଭୂମଣ୍ଡଳରେ ବ୍ୟାପତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏ ସୁଯୋଗ ଆଉ କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଏ, ଯେଉଁଠି ବସେ, ମାୟା ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ମୋର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ବିଷୟରେ ସର୍ବଦା ଉତ୍ସୁକ ରହେ। ଯେ ଯାହା କରୁ ଦିନେ ସେ ତାର ଫଳ ଅବଶ୍ୟ ପାଇବ ଏବଂ ଯେ ମୋର ଏହି କଥା ମନେ ରଖିବ ସେ ଅମୂଲ୍ୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ଶ୍ରୀ ସାଇନାଥାୟ ପରମସ୍ତୁ। ଶୁଭମ୍।